Okay, so we are up to this particular part, that is labors. So in the labors, please remember head mason, mason, male मजदूर, female मजदूर, बिस्ती. बिस्ती म्हणजे पाणी मारणारा माणूस. ठीक आहे. And their numbers, half numbers of head mason, two numbers of mason, then male मजदूर 12, female मजदूर 20. You can vary that. Their rates, that is per day, that you can take it from SSR. For some common rates that has been there, head mason 500 rupees, mason 400, male mazdoor 250, female mazdoor 200, and for bisti 250 rupees, that is per day remuneration is there. So get their total for 12 labors. 12 male mazdoor we require 3000 rupees, for female mazdoor we require 4000 rupees, and at the end you just take the summation of that is amount which is required for the materials and amount which is required for the labors. Okay, and after this you can add now if it is if they have asked, then you can add it for add 1.5% water charges. Okay, that is whatever this total amount, 1.5% of that we require for the water, because water is also essential component of the our concrete making process. So water charges around 1.5% you can add of the total amount. हा जो काही खर्च येणार आहे त्याच्या 1.5% तुम्ही ऍड करू शकताय. ठीक आहे. Then contractor's profit 10% you have to add. ठीक आहे. So 27,248 rupees of the 10%, that is how much it is, 2,724 rupees. So at the end you have to make the grand total. So grand total is 30,381 rupees. So rate per meter cube, this grand total is for whole 10 meter cube. So one for 1 meter cube, how much amount we require? We require the 3,038 rupees. Okay. And one more thing that has been they have mentioned, see the note. Okay, what I am telling you, because the examiner should keep that the rates of the materials and labors differ from place to place and time to time. Okay, so your mark should be given for the proper problem solving sequence. So sequence, you know, you are not going to make any mistake in this, but these rates you can vary, because that will vary definitely according to the overall site conditions and your location of that particular site. But there should not be any drastic change. A small change of or small deviation of 5% up to 10% max to max is expected. Okay, so everyone is clear with this particular problem, the first problem that we have discussed. So that we will go for the second problem. Please write down the table, that is rate analysis, then particulars, quantity, rate per minute. I will give you 5 minutes. It's 150 up to 155. Finish this table to draw. सर्वांनी नोटबुक, पेन, कॅल्सी, जसं मी यापूर्वी सांगितलं लेक्चरला सोबत ठेवायचं आहे. हे पटकन कॉपी करून घ्या. 5 मिनिटं देतोय मी सर्वांनी. Please coffee fast and let me know after finishing. Dry volume is for the concrete, as far as concrete is considered, dry volume is 52 to 54% of the weight volume. Okay, dry volume is 52 to 54% of the weight volume. So 52%, 10 मीटर क्यूबच्या 52% ऍड करायचं आहे. किती करायचं आहे? 10 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटची क्वांटिटी अजून केली ना, त्याच्या 52% किती येणार आहे? 5.2. मग 10 अधिक 5.2 किती झाली? 15.2. और यू कॅन मल्टिप्लाय इट बाय 1.52. 54% घेतलं तर 1.54 ने मल्टिप्लाय करायचं. 50% घेतलं तर 1.50 ने मल्टिप्लाय करा. ठीक आहे. यू कॅन डू इन दिस फॅशन, और 10 मीटर क्यूब मल्टिप्लाइड बाय
52 by 100 into 10, sorry, 10 meter cube plus into bracket 52 by 100 into 10. Also you can do it in that fashion also, you will get the same result. Now it is clear, रोहिणी. 52 ते 54% असतात जनरली ड्राय व्हॉल्यूम कॉन्क्रीटसाठी बोलतोय, फक्त अँड फक्त कॉन्क्रीटसाठी. अदर पॅरामीटरसाठी इट इज डिफरंट. ओके, ते आपण आता पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये डिस्कस करूया. इफ यू हॅव डन विथ दिस, sorry I forgot, please copy this table very fast. Just 2 minutes you are having to conclude. Completed everyone? Please respond if completed so that we can proceed for the next problem.
Okay, we will go for the next problem. I hope you have written this. The next problem that we are going to discuss, we will take a problem of brick masonry. If it is there in this particular part, I will take that. Brick masonry. I hope it is clear to everyone. Yes, it is there somewhere. Yes. Okay. So our next problem, you can write down that also. Prepare the rate analysis for the brickwork in the superstructure in cement mortar. Proportion is given 1:6, and the quantity they have mentioned as 10 meter cube. For 10 meter cube, we have to prepare the rate analysis. Okay. Now this is for the brickwork in superstructure. Previous problem we have discussed, that is about the concrete, that is PCC. Now we are dealing with the brickwork in the superstructure. So what will be the first step? Our first step will be nothing but the calculation of the materials. In the calculation of the material, at first you have to find out the dry volume. Okay, you have to find out the dry volume. Now, for which reason I am solving the problem, please clearly understand it. Prepare the rate analysis for the brickwork in superstructure in cement mortar. What they have mentioned, in cement mortar having the proportion of 1:6 for 10 meter cube. Okay. So volume is given as 10 meter cube, and we are completing the task of brickwork in superstructure using cement mortar having the proportion 1:6. Now, whenever you are dealing with the such problem, that is brickwork in the superstructure, you have to find out the dry volume, as you have you already found out in our concrete. So steps are similar, but assumptions are totally different. Okay. Now, as far as brickwork in superstructure in cement mortar, that is considered, we have to consider the dry volume that which includes your frock filling and vestiges. So whatever the mortar which you are going to apply, okay, whatever the mortar which you are going to apply of that 1:6 proportion, you have to calculate the quantity of that particular mortar. Okay, at first you have to calculate the quantity of mortar. Now for calculating that, what is our assumption? The dry volume, that is considering the frock filling and vestige, is 35% of the volume of brick masonry. किती वॉल्यूम कन्सिडर करायचं सिमेंट मॉर्टरसाठी 35%. ओके. आता तुमच्या ब्रेक मॅसनरीचं व्हॉल्यूम किती दिलेलं आहे या प्रॉब्लेमसाठी? दॅट इज 10 मीटर क्यूब. ओके. हॅलो, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ, समबडीज व्हॉइस. जगदीश. Okay, so what they have mentioned, our concrete brickwork quantity, that is brick masonry quantity, is 10 meter cube. So for this total 10 meter cube, we are using cement mortar. Correct आहे. आपण brickwork consider करतोय, बांधतोय. मग brickwork बांधताना तुम्हाला कुठल्या गोष्टी येतात रे? भिंत बांधत असताना दोन गोष्टी असतात. पहिले असते म्हणजे वीट लागणार, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला सिमेंट मॉर्टर. या दोन गोष्टी ते लागतात, बरोबर आहे. आता तुम्हाला टोटल व्हॉल्यूम दिलेलं आहे. टोटल व्हॉल्यूम किती येते? 10 मीटर क्यूब दिलेलं आहे टोटल व्हॉल्यूम. या त्यापैकी मग फक्त तुम्हाला मॉर्टर किती लागते, तर ते तुम्ही कसं फाइंड आउट करणार आहात त्या 10 मीटर क्यूब मॉर्टर? तर त्यासाठी अजम्पशन काय असणार आहे? ड्राय व्हॉल्यूम, दॅट इज कन्सिडरिंग फ्रॉक फिलिंग अँड वेस्टेज, इज टेकन ॲज 35% ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ द ब्रिक मॅसनरी. म्हणजे काय ब्रिक मॅसनरीचं व्हॉल्यूम आहे त्याच्यात 35% तुम्हाला व्हॉल्यूम कन्सिडर करावं लागतं किंवा अज्युम करावं लागतं. ठीक आहे. दिस इज स्टँडर्ड डिजिट फॉर द ब्रेकवर्क in superstructure in cement mortar, that is dry volume is 35%. कॉन्क्रीट मध्ये आहे ते 52 to 54%, परंतु याच्यामध्ये किती आहे ते तुमचं 35%. ठीक आहे. मग ड्राय व्हॉल्यूम 35% म्हणजे किती झालं रे? 10 मीटर क्यूबच्या 35% म्हणजे 3.5 मीटर क्यूब. ठीक आहे, 3.5 मीटर क्यूब. हे 3.5 मीटर क्यूब आल्यानंतर आता इथे बघा, आपण कॉन्क्रीट मध्ये कसं काढलं होतं. कॉन्क्रीट मध्ये काय केलं रे, जे काय व्हॉल्यूम आहे त्याचे 52% घेऊन टोटल समेशन घेतली होती, म्हणजे 10 गुणिले 10च्या 52% जे काय तुमचा गुणाकार आहे 5.2. ठीक आहे. टोटल येते 15.2 असं घेतलं होतं आपण कॉन्क्रीटसाठी. बट सी द कॅल्क्युलेशन एज फार एज ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर इज कन्सर्न. Just you have to assume the 35% of the 35% of volume of brick masonry that is required for the cement mortar.
ऑफ प्रोपोर्शन 1:6. सिमेंट मॉर्टर साठी तुम्हाला किती व्हॉल्यूम लागते रे, तर 3.5 मीटर क्यूब लागते. ठीक आहे, टोटल 10 मीटर क्यूब पैकी 3.5 मीटर क्यूब तुमचं सिमेंट मॉर्टर असणार आहे. येते लक्षात व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. मग सिमेंट मॉर्टरचं मला टोटल व्हॉल्यूम मिळालंय 3.5 मीटर क्यूब आहे. मग यामध्ये परत सिमेंटचं मॉर्टर सिमेंटचं व्हॉल्यूम काढायचं. कसं काढणार आहे, व्हॉल्यूम ऑफ सिमेंट इक्वल्स टू total dry volume for the cement mortar divided by sum of proportion is given 1:6 multiplied by proportion of the cement. So proportion of cement is 1, so 3.5 divided by 1 plus 6 total bracket whole bracket and into multiplied it by 1. Okay, everyone is getting this. So volume of cement is 0.5 meter cube. So again you have to calculate the number of bags that is been required. So number of bags is equals to 0.5, that is in meter cube, that is total volume of the cement divided by 0.035, that equals to 14.5 bags. Just check the calculations only, because these are ready-made material. It may happen they will commit some mistake in this. Yes, it is 14.28, that is around 14.5 bags. Okay, that is required. Then volume of sand, again use the same formula, total volume, total dry volume divided by sum of proportion multiplied by proportion of that material. Now we are dealing with the sand, so proportion of sand is 6, 1 part of cement and 6 part of sand. So I have multiplied it here with 6, so quantity comes as 3 meter cube. Now this is just for the, this part we have determined, this is just for the cement mortar. This is our first part as far as brickwork in superstructure in cement mortar is considered. Okay, so whenever you are dealing with the problem of brickwork, you are having the two parts. First part is nothing but cement mortar, quantity of cement mortar, and second part is nothing but number of bricks. ठीक आहे, यासाठी तुम्हाला टोटल व्हॉल्यूम दिलता. आता टोटल व्हॉल्यूमच्या किती म्हणजे किती पर्सेंट तुम्हाला सिमेंट मॉर्टर घेतोय, तर 35% मॉर्टर घेतो. साईट वरती सुद्धा हाच फंडा असतो बरं का. तुम्हाला जर टोटल व्हॉल्यूम माहित असेल त्या पर्टिक्युलर ब्रिकवर्क साठी, तर तुम्हाला मॉर्टरची क्वांटिटी इझिली काढता येते. 35% घेतली जाते, हे स्टँडर्ड अझम्पशन आहे. ठीक आहे, मी अझम्पशन हा शब्द वापरतोय. ठीक आहे, याचं कुठलं डेरिव्हेशन किंवा कुठे प्रूफ भेटणार नाही तुम्हाला. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपिरियन्स. ठीक आहे, देन नंबर ऑफ ब्रिक्स काढायचा आहे. सेकंड पार्ट आहे माझा नंबर ऑफ ब्रिक्स. नंबर ऑफ ब्रिक्स मी कशा करतो बघा. फॉर द नंबर ऑफ ब्रिक्स, size of brick with joints. ठीक है, now you can take size of brick as 19 centimeter, 19 by 9 by 9, or you can take the size of brick with joints, that is 20 by 10 by 10. याला काय म्हटलं जातं रे, which is this size? याला कुठली साइज म्हणतात, स्टँडर्ड साइज आहे का नॉर्मल साइज आहे, कुठलं डायमेन्शन म्हणतात? 20 by 10 by 10 नॉमिनल. हे जे डायमेन्शन दिले याला कुठलं डायमेन्शन म्हणतात, नॉर्मल डायमेन्शन आहे का स्टँडर्ड डायमेन्शन आहे? नॉर्मल. Normal dimensions. Okay, because that is with consideration of joints. Okay, so 20 by 10 by 10 centimeter. आता यामध्ये सुद्धा खूप गंमत आहे as far as bricks are considered. ठीक आहे, इथे दिलेलं आहे तुम्हाला 20 by 10 by 10 सेंटीमीटर, म्हणजे ज्याला आपण 4 इंचाची वीट म्हणतो शक्यतो. रुंदीनुसार आपण बोलत असतो, रुंदी किंवा त्याच्या जाडीनुसार. ठीक आहे, 4 इंच आणि 6 इंच. हे ऍक्युरेटली जर तुम्ही मोजायला जाताल ना साईड वरती, त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं डिफरन्स भेटेल की 100 पैकी कमीत कमी 10 विटा अशा असतात की ज्याचे डायमेन्शन्स प्रॉपर नसतात. ते जो प्रॉब्लेम असतो तो ॲक्युरेसी मेंटेन करण्यामध्ये असतो. ज्यावेळेस ब्रिकचं कास्टिंग केलं जातं, त्याच्या त्या मोल्ड्स जे असतात ना, ब्रिकचे जे साचे असतात, त्यामध्ये ज्यावेळेस टाकलं जातं त्याच्यानंतर त्याला भाजणे, त्याची जी त्याच्यावरती जी प्रक्रिया केली जाते त्या दरम्यान त्याच्यामध्ये हे लॉसेस ऑफर होऊ शकतात. कुठेतरी पडलंय, फुटलंय, लागलंय. ठीक आहे, तर त्यामुळे ती ॲक्युरेसी कुठेतरी डिस्टर्ब होते. असं म्हणत नाही सगळ्याच ब्रिक्सला, पण ऍटलिस्ट 100 10 विटा तरी तुम्हाला अशा बघायला भेटतील. ठीक आहे, की ज्याचे डायमेन्शन थोडेफार इकडे तिकडे झालेले असतात. आपण 10च धरूया. ठीक आहे, म्हणून आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये मात्र कॅल्क्युलेट करताना डायरेक्टली साइज ऑफ द ब्रिक्स विथ जॉईंट, ठीक आहे, ही जी कन्सिडर करायची आहे ती 20 by 10 by 10 सेंटीमीटर असणार आहे. ती मीटर मध्ये घ्या, दॅट इज 0.2 by 0.1 by 0.1. ठीक आहे, मग याचे नंबर ऑफ ब्रिक्स किती लागणार आहेत, नंबर ऑफ ब्रिक्स कशा फाइंड आउट करणार आहेत तुम्ही. सो टोटल व्हॉल्यूम दॅट इज 10 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ब्रिक. टोटल व्हॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक. व्हॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक किती येत आहे,
0.2 multiplied by 0.1 multiplied by 0.1. That is why this is the standard thumb rule which has been there. For 1 meter cube of brickwork, we require around 500 bricks, and for 10 meter cube of brickwork, we require 5,000 number of bricks. 10 meter cube साठी किती bricks लागतात आपल्याला? 5,000. Okay. Are you getting this calculation? How I have done? 10 divided by 0.2 multiplied by 0.1 by 0.1. 10 is nothing but total volume of that brickwork. Okay, so total volume divided by volume of single brick. This is the formula that I have used to calculate the number of bricks. So that will come as 5,000 numbers. You can check the calculations whether it is correct or wrong. I will check 0.2 multiplied by 0.1 multiplied by 0.1. 0.002. So 10 divided by 0.002. That comes as 5,000. So our answer is correct. So after this, you have to assume 5% of waste. Again, this is the standard thumb rule, I can say. वेस्ट किती कन्सिडर केलं जातं विटामध्ये? कुठं पडल्यात, फुटल्यात असं होतं. इव्हन कंपनीतून किंवा एखाद्या वीट भट्टीतून येताना खूप चांगले असतात, व्यवस्थित ठेवलेले असतात, पण उतरवताना कुठेतरी पडतात, फुटतात उंचीवरती नेताना. तर त्यामुळं विटा जे असतात 5% एक्स्ट्रा घेतल्या जातात नेहमी आपल्या कन्स्ट्रक्शन साईटवरती. 5% वेस्टेज म्हणून कन्सिडर केलं जातं. मग 5% जर वेस्ट करताल 5,000च्या 5% तर किती येणार आहे? त्या 250. मग टोटल ब्रिक्स तुम्हाला किती लागणार आहेत? 5,000 plus 250, that is 5,250 bricks. Okay, that is what here. And यानंतर the rest part is nothing but your rate analysis. Okay, in that again prepare the two charts, that is first for the materials and second for the labors. For the materials, cement we have used I think 14.5 bags of cement required. Then sand we require 3 meter cube. Bricks we require 5,250. Okay, then scaffolding there is no need to mention here, it is lump sum. So put the rates and get the amount. Then again labors, head mason half, mason 8. Now see the for the brickwork how we have decided. Head mason half, mason 8, male मजदूर 5, female मजदूर 3. ठीक आहे. टोटल नंबर ऑफ मॅसन किती? 8. मेल 5, फिमेल 3 आणि 2 भिस्तीस. ठीक आहे. आणि मग त्यांचे परत रेट्स पर डे. फॉर द ब्रिकवर्क सी द रेट्स आर डिफरंट. कॉन्क्रीट साठी इथं 500 होतं, इथं 250, इथं 250 आणि फिमेल साठी 200 रुपये बघितलं होतं आणि भिस्तीसाठी तो 250 रुपीज होता. ब्रिकवर्क साठी रेट वेगळा आहे. ठीक आहे. परत हेड मॅसन 325, मॅसन मेल मजदूर फिमेल मजदूर. आता हे रेट कसा वेगळा बरं? हा रेट कसं काय असं वेगळा दाखवलाय? बिकॉज these are the specialized workers who are only doing the work of brickwork. Okay, who are only doing the work of brickworking. ठीक आहे, ब्रिकवर्क मॅशनरी. पण असं साईट वरती परत होत नाही, हे तुम्हाला सत्यता मांडतो मी. आपल्याकडे असतात 50 लेबर, या 50 लेबर कडून तुम्ही ब्रिकवर्क करताय, याच्याकडून तुम्ही सेंटरिंग, प्लास्टरिंग, शटरिंग सगळ्या कामात मदत घेता. असंही तुम्हाला चित्र बघायला भेटतं. ठीक आहे. हा, हे चित्र सेपरेट कुठे बघायला भेटेल? जिथे मोठमोठ्या साईट्स चालू आहेत. सपोज G+5 स्ट्रक्चर आहे किंवा स्पेशल वर्क आहे, तिथे मग सेंटरिंगचा कॉन्ट्रॅक्टर वेगळा आहे, प्लास्टरिंगचा कॉन्ट्रॅक्टर वेगळा आहे, पेंटिंगचा कॉन्ट्रॅक्टर वेगळा आहे, कॉन्क्रिटिंग करणारा वेगळा आहे, स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड करणारा वेगळा आहे. ठीक आहे. ब्रिकवर्क खास फक्त ब्रिकवर्कची कामं करणारी माणसं वेगळी आहेत. तर अशा ठिकाणी तुमचं डिवायडेशन होतं. ठीक आहे. आणि हे डिवायडेशन जशी तुमची कंपनीची ग्रोथ होईल त्यानुसार हे डिवायडेशन तुम्हाला बघायला भेटतील. एखादा इनिशियल एक सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर आहे, फ्रेशर माणूस आहे, त्याच्याकडे इनमिन असतातच माणसं 10-12 हाताखाली. ठीक आहे, एखाद्या फ्रेशर व्यक्तीकडे. मग त्यावेळेस मात्र सगळ्याच लोकांना सगळीच कामं करावी लागतात. हा, जशी ग्रोथ होईल त्यावेळेस तुम्ही तसे स्पेशलाइज पर्सन अपॉइंट करू शकता किंवा घेऊ शकता. बिग प्रोजेक्ट्स मध्ये किंवा मोठ्या प्रोजेक्ट्स मध्ये तुम्हाला शक्यतो हे चित्र बघायला 100% भेटेल. आणि एखादा खूप स्मॉल प्रोजेक्ट आहे, 1-2 रूमचं बांधकाम आहे, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला तेच मजदूर विटा बांधताना दिसतील, तेच मजदूर तुम्हाला कॉन्क्रीट कालवताना किंवा वाळू चालताना सुद्धा तेच मजदूर दिसतील. ठीक आहे, फार फरक दिसणार नाही. छोट्या कामासाठी एकदम छोट्या, पण मोठ्या कामांसाठी मात्र हे सेपरेशन जरूर बघायला भेटतं. त्यामुळे त्यांचे रेट हे वेगळे दिलेले असतात. ठीक आहे, जे स्पेशलाइज वर्कर्स असतील त्यातले. आणि आपल्याकडे असं चित्र आहे, काही सेंटरिंगचे कॉन्ट्रॅक्टर असतात, फक्त सेंटरिंग येऊन फक्त प्लेटा ठोकायच्या. ठीक आहे, फक्त सेंटरिंगचं काम करतात. काही लोक फक्त स्कॅफोल्डिंगचे, काही लोक फक्त पेंटिंग, काही लोक फक्त प्लास्टरिंग, काही लोक फक्त प्लंबिंग. आता प्लंबरचे कॉन्ट्रॅक्टर वाळू चालतील का? नाही चालणार. ऑब्व्हियसली त्यांचं स्पेशलायझेशन प्लंबिंग एरिया आहे.
ठीक है. So likewise these are given. So again in this particular part, as we are dealing with cement mortar, so definitely we require the water. Where is that water? We require water around 1.5%. Again you can remember this thumb rule, around 1.5%. Whatever the total amount we are having, of that 1.5% will be the water charges. कॉन्ट्रॅक्टरचं प्रॉफिट 10%. हा पार्ट विसरू नका. हा विसरताल तर कदाचित तुम्ही तोट्यामध्ये काम करताल. आणि त्यानंतर त्याची ग्रँड टोटल, आणि ग्रँड टोटल नंतर त्याचा पर मीटर क्यूब रेट, एका मीटर क्यूबला किती लागतोय बघा. 10 मीटर क्यूबचं काम आहे, 55,000 रुपये खर्च लागतोय मला. एका मीटर क्यूबला 5,000 रुपये जवळपास लागतात, 5,500 रुपये ब्रिक वर्कच्या. त्यामुळे म्हणतोय गेन द एक्सपिरियन्स ॲट फर्स्ट अँड देन स्टार्ट युअर ओन बिझनेस. ठीक आहे. देन यू विल सी द पॅकेज वर्ल्ड. ओके, किती लाखाचं पॅकेज तुम्हाला भेटतं एका साईटवर मधून फक्त 6 महिन्यात. 1 वर्ष पण लांब सोडा. फक्त ॲक्युरेसी आणि क्वालिटी मेंटेन करायची कामामध्ये, त्याच्यामध्ये मात्र कुठल्याही प्रकारची हॅगे नको. पॅकेज हा शब्द खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला रिलेट होईल. आणि आपलं पॅकेज खूप बिग असतं. ठीक आहे, इतर ब्रँचेस पेक्षा त्यांचं वर्षाचं पॅकेज असतं, हे आपलं 6 महिन्यात. आणि कदाचित असं होईल इन 1 इयर, एका वर्षामध्ये तुम्ही एकाच टाइमात 4-4, 5-5 साईट चालू करताल आणि एका वर्षात कमीत कमी 5 साईट कंप्लीट करताल. त्यावेळेस तुमचं पॅकेज हे 5 टाइम्स ग्रेटर असेल. ठीक आहे. दॅट इज वाय civil engineering field will begin very slowly. ठीक है. It's like that turtle and that what can I say, ससा आणि कासवाची जी शर्यत असते ना, आपलं सुरुवात खूप स्लो आहे, but definitely at the end point we are the winners. Okay, and we can do that. We can do that. But what we require the skill labor works. We require the quality in our work. We should be technically sound. We should have the good management skill. जेवढं तुम्ही टेक्निकली साऊंड असताल तितकंच मॅनेजमेंट स्किल सुद्धा पाहिजे, आणि मार्केटिंग स्किल. मार्केटिंग स्किलसाठी मी तुम्हाला जरूर एक खूप चांगलं उदाहरण देतो. थोडंसं विषयांतर झालं तरी आपल्या गावामध्ये किंवा तुम्ही कॉलनीमध्ये बघितलं असतील, ते केस गोळा करणारे लोक येतात. ठीक आहे. जे केस गुंता वगैरे झालेला असतो किंवा घरामध्ये केस गळतात, कचऱ्यामध्ये आपण टाकतो शक्यतो. ठीक आहे. काही लोक टाकत नाहीत, आम्ही पण नाही टाकत. ती केस गोळा करणारी लोक येतात. यु नो द प्राइस ऑफ दॅट हेअर्स, 100 रुपये छटाक आहेत ते, म्हणजे 50 ग्रॅम. 50 ग्रॅम ची किंमत 100 रुपये आहे. इतके व्हॅल्युएबल आहेत ते आपले हेअर्स. ठीक आहे. आणि तुम्ही बघितलं असेल ते कशा पद्धतीचं त्याचं हे केलं जातं, वेस्ट केलं जातं. आणि ह्याच केस त्यानंतर तुमचे जे विग वगैरे तयार होतात ना, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ते वापरले जातात की ज्याची किंमत खूप जास्त राहते. तुम्ही इमॅजिन करा. ठीक आहे. त्यामुळे आपल्या कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्ये कुठलंच मटेरियल हे तुम्ही वेस्ट मटेरियल म्हणून कन्सिडर करू नका. ठीक आहे. प्रत्येक गोष्टीला किंमत आहे. खेळा पडलाय, तो एक खेळा 100% तुम्हाला कुठे ना कुठे कामी येतो. नाही सर एकच पडलाय, जाऊ द्या ना, खूप सारे येतं, आपण एवढ्या किलोनी टन मध्ये खेळे आणलेले. तर तसं नसतं. बाइंडिंग वायरचा तुकडा आहे, तो कुठेतरी तुम्हाला कामी येऊ शकतो. ठीक आहे. आणि हेच तुमची बारकावे किंवा हेच तुमचा काम करण्याची पद्धत तुम्हाला पुढे घेऊन जाणार. ठीक आहे. तर या गोष्टीवरती थोडस लक्ष ठेवा. इफ माय कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, प्लीज लेट मी नो. इंटरनेट कनेक्शन, whether I am audible and my screen is visible to everyone. Now are you getting this particular part? If yes, you can copy this, write down the problem. I will give you 4 minutes you are having to conclude this session. So take a snapshot or write down this first immediately. And meanwhile, if you are having any doubt, you can ask me. Write down the problem as prepare the rate analysis for the brickwork as you are going to see on the screen. For the brickwork in the superstructure. In cement mortar 1:6 proportion for 10 meter cube. And then you can go with the steps that is to be followed. And at the end, you are having that chart. So complete it fast, 4 minutes you are having. And if you are having any doubt in this, you can raise your hand or you can put that particular query in the our chat box. Okay. समजलंय का सर्वांना हा प्रॉब्लेम? ब्रिकवर्कचं कसं घेतलंय. आता परत प्लास्टरिंगचा एक प्रॉब्लेम घेतो. प्लास्टरिंग साठी परत वेगळा फंडा आहे. Is there any doubt in this particular part? Please let me know.
इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट एनी क्युरीज विथ दिस, आधी सगळं समजून घ्या आणि मगच कॉपी करा आणि या प्रॉब्लेमची प्रॅक्टिस करा. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स मध्ये जेवढी प्रॉब्लेम आहेत ती सगळी सॉल्व्ह करा. प्लीज कॉपी इट. यू आर हॅव्हिंग 3 minutes in your hand. 3 मिनिट आहेत तुमच्याकडे, कॉपी करा फास्ट. If you are having any doubt, you can ask me. Meanwhile, you can put it in the chat box. Please rejoin the lecture using the same link after this, because less than 1 minute is left. So please rejoin for the lecture using the same link and immediately please rejoin.